الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 29 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 23 من شهر يوليو لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا وتعليقنا على الحديث الأخير من الباب 96 بعد 200 الذي كانت ترجمته في فضل الدعاء. والليلة بإذن الله عز وجل نواصل القراءة مع الباب الذي يليه، الذي هو 97 بعد 200، وعنوانه الدعاء عند الريح. ولعلنا بإذن الله عز وجل نقرأ الباب الذي بعده كذلك، لأنه متصل به متعلق به، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، ويبارك لنا في الوقت والنفس والعمل، ويجعل ما سنسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنبياء والمرسلين، وفي زمرة العلماء العاملين الأولياء المقربين في أعلى درجات جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 29e nuit du mois de Muharram de l'an 1447, c'est-à-dire le 23 juillet 2025. Comme chaque mercredi soir, nous lisons ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qu'il a consacré à la mention des bienséances. Nous avons pu, alhamdulillah, la semaine dernière, clôturer le 296e chapitre de ce livre qui traitait des mérites du dua, de la formule d'imploration et de demander à Allah Azza wa Jal. On reprend ce soir, Inch'Allah, avec le chapitre suivant qui nous renvoie à des formules spécifiques à dire dans certaines circonstances particulières. Ici, en l'occurrence, c'est Ar-Rih. Ar-Rih, yani le vent. Est-ce qu'il y a quelque chose de légiféré à dire lorsque le vent souffle, et quel type de vent et à quelle hauteur, à quelle force il a akhirihi. Donc là, on va voir ça ensemble ce soir, et il est probable, Inch'Allah, que l'on voit aussi le chapitre suivant, car il est lié à celui-ci, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder la bénédiction dans nos personnes, le temps qu'on passe ensemble, ainsi que nos actions, et en lui demandant de faire que nous tirions profit de ce qu'on va entendre ce soir ensemble et tous les jours ensemble, et d'en faire un argument pour nous et non contre nous, et qu'il nous ressuscite dans les rangs du meilleur des prophètes et des messagers, ainsi que dans les rangs de ceux qui ont appris et ont appliqué, et qu'il nous rassemble tous dans les plus hauts degrés du paradis. Tfaddal. Barakallahu fik. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الدعاء عند الريح. حدثنا خليفة قال حدثنا بن مهدي قال حدثنا المثنى هو ابن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. بارك الله فيك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث الذي هو الأول من هذه أو تحت هذه الترجمة، وهو الحديث 17 بعد 700، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة. سبق أن قلنا مرارا أن استعمال الرواة فعل كان في بعض المواطن تفيد المداومة والملازمة على الفعل أو القول، والمقصود أن هذه المناسبة المذكورة كلما تجددت جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة هاجت أي اشتد هبوبها وهذا يدل على أن مجرد هبوب الريح غير كاف ليقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وهذا يدل على أن الريح نوعان ريح عادية لا تخف وريح شديدة يقال لها العاصفة مخيفة فالقيد الذي ينبغي وجوده للعمل بهذا الحديث هو شدة هبوب الريح أما مجرد هيجانه ومجرد هبوبه ليس كافيا في حد ذاته قال إذا هاجت ريح شديدة وفي القرآن نجد ونلاحظ أن كلمة الريح تستخدم غالبا للدلالة على العذاب وإذا كانت الريح عادية غير مخيفة واستعملت فيما يعود على الناس بالنفع والخير فاستخدمت بصيغة الجمع الرياح وأرسلنا الرياح وهذا على سبيل التغليب لا على سبيل الإطلاق فهناك بعض الاستثناءات. Dans le premier hadith de ce chapitre-là, le 717e, l'auteur rahimahullah ta'ala nous rapporte un hadith qui s'arrête au compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui est Anas ibn Malik, Abu Hamza radiyallahu anhu. Et Anas nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque un vent fort soufflait, il disait, et il emploie le verbe kana yaqulu, ou kana idha kada kada. Et on a vu ensemble de nombreuses fois dans nos lectures de ces narrations que l'emploi du verbe kana est divers et varié en fonction des circonstances. Et en l'occurrence ici, kana indique la régularité et la continuité. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait telle chose, il disait telle chose. Et là, il nous parle du verbe haja, qui veut dire un mouvement qui a lieu avec force. Haja. Donc ici, le verbe haja, c'est une isti'ara, c'est un emprunt, parce qu'en fait, à la base, on ne dit pas du vent que yahij, mais on dit yahubbu. Et en général, on emploie ce verbe-là pour un animal sauvage. Haja al-fahlu, haja al-thawru. Lorsque un animal sauvage, il est énervé, il attaque. On dit haja. Et là, ça nous fait comprendre que l'emploi de ce verbe-là indique que le vent en question est un vent qui attaque, un vent qui est violent. C'est d'ailleurs ainsi qu'il est décrit par la suite. Rihun shadida, un vent fort, un vent terrible, un vent violent. Et donc on comprend ici que ce n'est pas le simple fait que le vent souffle qui fera que le prophète alayhi salatu wassalam dira ce qui est rapporté par la suite. Mais c'est plutôt un souffle fort, un souffle puissant. Et ici, on a le nom du vent qui est ar-rih au singulier. Et c'est la base. Quand on fait référence au vent, forcément, on l'emploiera au singulier. Cependant, certains savants ont dit, et parmi eux, Ibn Kathir, rahmatullah alayh, qui nous disent que dans le Coran, on constate que l'emploi du mot rih variera en fonction de sa nature. Si c'est un vent, comment dirais-je, utile et profitable, qu'Allah Ta'ala enverra pour le bien de ses serviteurs, alors il sera employé au pluriel, ar-riyah. Si par contre, c'est un vent dévastateur et destructeur qui sera envoyé par Allah pour punir et anéantir les désobéissants et mécréants, alors on emploiera le mot rih au singulier. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Donc quand Allah il a fait référence au vent qu'Allah il a envoyé à Ad pour les anéantir, il a appelé ce vent rih au singulier. Et lorsqu'il fait référence au vent de façon bénéfique et productive et bonne pour les créatures, eh bien il l'emploie au pluriel. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. On reviendra à ce verset après, Inch'Allah. Et donc,
ça c'est une règle générale. Et quand on dit que c'est une règle générale, ça ne veut pas dire que c'est une règle absolue. C'est quoi la différence entre une règle générale et une règle absolue? Une règle absolue, c'est une règle dans laquelle il n'y a pas d'exception. في اصطلاح العلماء يسمون مثل هذه القواعد بالقاعدة المضطردة التي لا يدخلها الاستثناء. Chez les ulama, ils appellent ça une qaïda muttarida, une règle absolue, celle qui n'est pas concernée par l'exception. Et quand on parle de règle générale, alors les exceptions sont possibles. Donc il est possible que tu trouveras dans le Coran le mot rih sans que ce soit pour autant un vent qui sera utilisé pour détruire ou anéantir ou punir. Et ils disent les ulama, al-istithna'u mi'yar al-umum. En gros, c'est l'équivalent arabe de l'expression française, l'exception qui confirme la règle. Et donc, c'est bien de s'habituer à ce genre de terminologie pour comprendre ce que les savants disent quand ils emploient ce genre de termes. Muttarida, amma, mutlaqa, etc., etc. Donc, on comprend ici que le dua que Anas radiallahu anhu va nous transmettre n'est pas à dire dans n'importe quelle circonstance, même si le vent il souffle. Le vent il souffle, c'est léger, alors on ne dira pas de dua. On dira ce dua-là seulement quand le vent il sera fort. Et dans certains hadiths, في بعض الأحاديث تروي لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الرياح أو هبت الريح هبوبا شديدا عرف ذلك في وجهه وكان يذهب يمشي من غير أن يقف فتسألوه عن ذلك فيقول وما يدريني لعلها عذاب من الله عز وجل ثم تلا آية الأحقاف التي سمعتموها قبل قليل. Il y a le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Aïcha radiallahu anha comme quoi lorsqu'il y avait des vents forts, le prophète alayhi salatu était inquiet et ça se voyait sur son visage et il partait, il revenait sans s'arrêter, un peu comme on dit nous, il faisait les 400 pas ou bien il marchait sur lui-même, il tournait, comment on dit, il fait les 400 pas? Les 100 pas. 400, ouais, c'est pas pareil. Les 400 coups, c'était moi avant. C'était moi, Abdel Malik. Et Al-Muhim, il faisait les 100 pas, il était inquiet, il était soucieux. Et Aïcha radiallahu anha le voyait, elle le reconnaissait, elle le savait. Elle lui demandait qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu réagis ainsi? Et il lui répondait, je ne sais pas. Allah, il a parlé d'un vent comme ça, et les gens qui l'ont vu arriver pensaient que c'était un bien, alors c'était leur arrêt. قال رضي الله عنه اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. ورواية البخاري رحمه الله تعالى مختصرة فقد رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها بصيغة أخرى فيها زيادة. قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من خير ما أرسلت به. والله تعالى يقول في آية النحل في آية الحجر وارسلنا الرياح لواقح. ولواقح جمع لاقحة بمعنى حامل. ماذا تحمل هذه الرياح أو هذه الريح؟ تحمل المطر. وكانت العرب تمد أعناقهم إلى الخضراء يعني إلى السماء راجية أن ينزل عليهم المطر لأنهم كانوا يستوطنون أرضا قفراء يابسة لا يكاد ينبت منها أو فيها شيء. فإذا رأوا السحاب تجمعت وتراكمت فوق رؤوسهم اشتد رجاؤهم وعظم أملهم في أن يمطرهم ربهم فتخرج الأرض من خيراتها وبركاتها ويعم النفع والخير. فلذلك قال سبحانه وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح. هذه الرياح تحمل المياه ثم يرسلها الله تبارك وتعالى حيث يشاء فينزل المطر ويغاث الناس فإني أسألك خير
من خير ما أرسلت به. وفي رواية الإمام مسلم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. فهناك ثلاثة أشياء. خيرها فهذا يعود إلى الريح نفسها، وخير ما فيها وهذا يعود إلى ما فيها من الأمور، والمتبادر إلى الذهن أنه الماء، والماء قد يستغيث به الناس وقد يهلكون بسببه إذا كثر وخرج عن حده حتى أصاب الناس الفيضان وما شبه ذلك، فهذه المياه لم تكن في صلاحهم. وخير ما أرسلت به، فالله تبارك وتعالى إنما يأمر الرياح بالهبوب والمياه بالنزول والأرض بإنبات ما فيها من الخيرات لمقاصد عظيمة لا يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى. وأحيانا يظن الناس أن الخير فيها وليس الأمر كذلك، فلذلك دائما يجب أن يعلق المرء قلبه بربه عز وجل وأن يسأله الخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الخير في الدابة التي يركبها، وكان كذلك يسأل الخير في المرأة التي ينكحها، وكان كذلك يسأل الخير في الريح إذا هبت وما أشبه ذلك. فينبغي للمسلم أن يتعود سؤال الله عز وجل الخير في جميع أموره، حتى في أولاده وفي تجاراته وفي أشغاله كلها. فإذا عود لسانه ذلك فليستبشر أن يعوده الله تبارك وتعالى خيرا مما سأل. Alors, le prophète disait alayhi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka min khayri ma ursilat bihi. Oh Allah, je te demande le meilleur de ce pourquoi ce vent a été envoyé. Le meilleur de ce pourquoi ce vent a été envoyé, comme je me réfugie auprès de toi contre le pire de ce pourquoi ce vent a été envoyé. Et comme on le sait, le Bukhari rahimahullah ta'ala dans l'Adab al-Mufrad ne s'est pas imposé les conditions concernant les narrateurs du hadith comme il se l'est imposé dans son sahih. Et il rapporte dans l'Adab al-Mufrad des fois des hadiths qu'il ne rapportera pas dans as-sahih, soit par rapport au rapporteur, soit par rapport au contenu. Et ce hadith-là, on le retrouve chez l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Aïcha radiyallahu anha, qui est quasiment le même à quelques différences près, et il est donc légèrement plus complet. Aïcha radiyallahu anha, elle nous dit que quand le vent soufflait fort, le prophète disait alayhi salatu wassalam, oh Allah, je te demande son bien, donc le bien du vent, et le bien de ce qu'il contient, et le bien de ce pourquoi tu l'as envoyé. Et je me réfugie auprès de toi de son mal, et du mal qu'il contient, et du mal pour lequel tu l'as envoyé. Et donc là, il demande trois choses et se réfugie auprès d'Allah contre trois choses. Le vent en lui-même. Donc ce vent-là, soit il sera bon, soit il sera mauvais. Et même si, donc il est bon, comme on l'a dit tout à l'heure, il va permettre à l'eau d'atteindre le ciel, de s'installer dans les nuages, puis il va faire que les nuages se déplaceront, et enfin, ils arriveront là où Allah leur aura ordonné de se rendre pour que la pluie, elle tombe. Mais dans certains cas, la pluie, elle n'est pas forcément un bien pour les gens, notamment quand elle tombe à grande quantité jusqu'à créer des inondations et à tout détruire. Et là, ce vent en question, on ne sait pas si c'est un bien ou non. Donc on demande à Allah que ce vent-là soit un bien, et si ce n'en est pas un, qu'il nous en protège. Ce qu'il y a de bien en lui, en ce qu'il contient, dans ce qu'il va faire, acheminer l'eau et acheminer les nuages. Et pareil, des fois, cet acheminement ne sera pas forcément un signe de bien. Et enfin, la raison pour laquelle tu l'as envoyé. On avait vu un autre hadith dans Riyad Salihin, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il compare les gens par rapport
à comment ils accueillent la science qui est dans la révélation. Donc il parle de la pluie. Et cette pluie-là, elle représente la science. Puis il y a la terre sur laquelle cette pluie va tomber. Donc il y a une terre fertile qui va avaler l'eau et qui va en faire sortir tout ce qu'elle a comme bien en elle. Puis il y a une terre qui va avaler l'eau, mais qui ne va pas faire sortir ce qu'elle a en elle comme bien. Et il y a une terre qui ne va pas avaler l'eau et donc qui ne va rien faire sortir. Donc même si tu peux arroser certaines terres, il n'y a rien qui va en sortir. Et Allah Ta'ala, s'il veut arroser ce genre de terre et laisser les terres fécondes dépourvues d'eau, il le fera. Et pourquoi il agirait ainsi? Il n'y a que lui qui sait. Et lui, il ne fera rien sans raison, sans sagesse. Il faut se demander des fois pourquoi la pluie arrête de tomber sur nous. Pourquoi les vents ils soufflent fortement sans rien nous apporter. Se demander pourquoi. Plutôt de se lamenter, de se plaindre à longueur de journée, comme dans certains pays qu'on ne citera pas, parce que apparemment il y aurait eu des problèmes de sécheresse ou d'autres choses de ce genre-là. Pas d'Eid cette année. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais de là à interdire l'Eid à tout un pays pour ce genre de raison-là, je m'étonne. Quand je vois l'eau qu'on met dans les piscines pour les touristes, quand je vois l'argent qu'on dépense pour que les poids lourds ils alimentent les hôtels, les casinos, les boîtes de nuit, les cinémas en je ne sais quoi comme bêtises, et qu'on me dise à moi, il n'y a plus d'argent, on coupe l'Eid. Non, c'est m'houli maintenant. Moi, je veux bien, à une époque, il n'y avait rien, il n'y avait que les moutons qui mangeaient de l'herbe. Tu me dis, il n'y a plus d'herbe, Allah ghalib, il n'y a pas d'Eid al-Am, je dis, ouais, ça c'est mantiqi. C'est logique. Mais quand la seule chose qu'on ferme, c'est ça, et on garde tout le reste ouvert, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Hein? Ala kulli hal, tout ça pour dire que, voilà, on entend des choses, on voit des choses, et puis après, dans ces pays-là, quand au bout de 8 mois, il n'y a pas une goutte de pluie qui tombe du ciel, on va faire l'istisqa. L'istisqa avec des gens comme ça. Vous faites l'istisqa tous les jours. Et je vous avais raconté, un imam, je ne sais plus si c'était l'Aouza'i ou un autre, Allah alam, et les salafs, il y a une période de sécheresse comme ça. Il allait monter sur le minbar pour faire le khutbah de Jumu'ah. Il dit, ya imam, istasqi lana. Demande à Allah qu'il fasse tomber la pluie sur nous. Il a dit, lakum. Pour vous. Il a dit, estimez-vous heureux qu'il n'a pas fait descendre sur vous des pierres déjà. Estimez-vous heureux. Min husni hadhikum annahu lam yumtir alaykum hijaratan min as-sama'. Estimez-vous heureux. Des fois, il faut se demander un petit peu qu'on a respecté les règles du jeu, tu vois. C'est un peu comme le gars qui, toute sa vie, il fume des gitanes ou des gauloises. C'est les pires de toutes les cigarettes. Hein. Puis il arrive chez le médecin à 60 ans, il crie, tu sais, comment il tousse là. On dirait un veau qu'on a dbah. Voilà, j'aime que tu dbah, il fait un truc comme ça. Il arrive, docteur, j'ai mal ici. Le docteur, il fait même, c'est vos poumons, ils sont morts. Et il t'ajib. Je dis, ah bon? Et il ne comprend pas. Ah bon? Comment ça, ah bon? Il n'y a pas de suspense là. Même Ubayd, il te le fait le diagnostic sans IRM, sans scanner, sans radio, sans rien. Subhanallah. Ils sont là, pas de zakat, riba, rachwa, sihr. Et après, il vient dire, alash ma kench le matar. Pourquoi il n'y a pas de pluie? Subhanallah. Arrêtez de dire n'importe quoi, subhanallah. Et toi, tu crois que toi, avec ta ma'asiya, avec ton absence de tawbah, ton absence de nadam, ton absence de repentir et de regret, tu vas faire l'istisqa et Allah il va te faire descendre la pluie sur toi. Chez les fuqaha, ils nous disent que quand l'imam il fait l'istisqa, il ramène les enfants. L'atfal, al-rudda', wa shuyukh, al-rukka'. Tu ramènes les enfants qui sont purs, ils n'ont pas fait de péché. Et les vieillards qui ont le dos courbé, qui sont proches de la mort, parce que eux, leur tawbah, Inch'Allah, elle est sincère. Et tu ramènes les animaux. Tu les mets devant. Comme ça, Rabbi, on te demande pour eux.
Vas-y mon frère, tu vas au bled, le petit, il joue, quand il rate la balle, il dit Din, hein? Il insulte le din ou là, je sais pas, il fait quoi? Ils sont là, ils se prennent des bonbons avec de la drogue dedans. Et tu vas mettre ces enfants-là devant toi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم. قال مالك رحمه الله بحسب الناس مش كل الناس. هناك صنف من الناس من قال هلكوا فقد صدق وليس بأهلكهم. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit les gens sont fichus, c'est lui le plus fichu parmi eux. Imam Malik, il a dit, ça dépend de quels gens on parle. Ça dépend. Il y a des gens, quand tu les connais, tu les vois, tu vis avec eux, tu les côtoies. Si tu dis ils sont fichus, on ne pourra que te dire ta raison. Que c'est une triste réalité. Al-Muhim, ya ikhwani, le vent il souffle. ونحن كذلك ولا يخلو قوم في أرض من أن تهب الريح عليه. هذا أمر عادي يتكرر دائما وفي كل مكان. Tout le temps, tout le monde, qui que ce soit, où que ce soit, il a connu un vent fort qui souffle. Nous, notre problème, c'est qu'on s'est habitué aux événements climatiques. On regarde la télé, on regarde Internet, on nous parle d'explications. Oui, l'anticyclone, il a toujours un prénom. Il s'appelle Georges ou là, il s'appelle. C'est toujours des femmes, des noms de femmes. T'as remarqué? Coïncidence, je ne crois pas. Des tempêtes et des noms de femmes. C'est eux qui, moi j'ai rien dit. À la kulli hal, Samantha ou la Jessica ou la je sais pas quoi, elle arrive. Restez chez vous, fermez les portes et les fenêtres. Oui, donc il nous explique l'anticyclone, l'air chaud, l'air froid, ça a créé je sais pas quoi. Donc là, tu dis, bon, bah, c'est normal, hein. Il y a eu un air chaud qui vient du sud, un air froid qui vient du nord, ils se sont réunis et paf, ça fait des chocs à pic. et donc toi, tu es là, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fermes tes fenêtres, tu fermes tes volets et puis tu attends que ça passe. Mais est-ce que tu penses à faire dua? Est-ce que tu te dis, pourquoi là, il envoie un vent aussi fort? Et pourquoi ce vent, il détruit? Comment ça se fait? Il s'est passé. Là, regarde autour de toi. Et tu sauras. Et là, tu reviendras au verset où Allah Ta'ala dit وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Allah Ta'ala, il fait ça pour nous faire peur. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ. Voici ceux avec quoi Allah il fait peur à ses serviteurs. Craignez-moi. Ben non. Et là, Allah, dans notre verset, il dit وَنُخَوِّفُهُمْ. Et nous leur faisons peur. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Ça ne fait que les pousser encore plus dans la rébellion. Ça ne fait que rajouter encore plus de rébellion chez eux et en eux. Et ça, c'est une des choses qui nous a tués, en fait. Regardez, chaque fois qu'il y a une éclipse, qu'est-ce que les gens ils font? Ils construisent leurs petites lunettes spéciales pour ne pas se brûler la rétine. Et puis ils regardent comme ça, ils font waouh, trop bien. Et le prophète, il a fait une prière qu'il n'a jamais faite avant quand il y a eu une éclipse. Quand le vent il soufflait fort, en fait, il marchait sans s'arrêter avec la peur sur le visage. Et il y a même des ulama, notamment parmi eux Ibn Abbas, qui appliquaient ça sur les ayat, tremblements de terre, zalazil, et d'autres choses de ce genre-là. Ils faisaient salat al-kusuf, la prière de l'éclipse. Et nous, ces choses-là, on les voit, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Tu regardes des vidéos sur Internet de l'éclipse, tu entends des enfants qui rigolent, qui s'amusent. Tu as déjà remarqué la réaction des animaux quand il y a des événements de ce genre-là? Regarde comment les animaux, ils ont peur. Tu entends des chiens hurler, tu vois des oiseaux partir dans tous les sens. Tu sens que le monde animal, il est comment on dit, impacté par ces choses-là. Et on est là avec nos uqul. ولا ندري ما يقال ولا ما نقول. Nous on est là avec soi-disant nos raisons et on ne sait pas ce qui se passe, ni ce qu'on dit, ni quoi que ce soit d'autre. Déjà, premièrement, toujours avoir un lien dans son cœur avec tout ce qu'il y a autour de nous. Regardez les du'as, subhanallah. Le prophète, tu sais, il faisait du'a tout le temps. Tout le temps. Avant de dormir. Quand il se réveillait. Quand il se réveillait, qu'il se rendormait. Pas qu'il se réveillait pour se lever. Comme le hadith Man ta'arra min al-layli faqala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah ila akhir al-hadith. Ta'arra min al-layl. Tu vois, quand tu dors,
et pendant que tu dors, tu te réveilles. Ce léger réveil-là, qui va être suivi par un retour dans le sommeil, eh bien, ce moment-là, pourquoi tu faisais dua? Tu dis du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Puis plus tard, quand il se réveillait, dua, dhikr. Il va faire les ablutions, il va faire ses besoins, dua, dhikr. Il finit, dua, dhikr. Il va faire les ablutions, dua, dhikr. Il finit, dua, dhikr. La prière, dua, dhikr. Pendant la prière, dua, dhikr. Après la prière, dua, dhikr. Tout le temps. Toute la journée. Quand il sort de chez lui, quand il mange, quand il s'habille, quand il va au marché, quand il rencontre les gens, dua, dhikr. Ça, c'est tout le temps. Et même les événements qui n'ont pas lieu tout le temps, comme les tempêtes, le vent, la pluie, comme on va le voir après, l'orage, la foudre, le tonnerre, les tremblements de terre, les éclipses, tout le temps. Tout le temps, le prophète il te fait dua. Tout le temps. Regardez, les sahaba, ils nous rapportent tous, Anas, Aïcha et d'autres, radiallahu anhum. C'est des choses qu'ils faisaient tout le temps devant tout le monde et que tout le monde le voyait faire. Dans toutes les circonstances. Comme Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru Allah dhikran kathira. Dhikran kathira. Et le fait de faire ça en public, devant tout le monde, pour s'encourager les uns les autres, ça nous aide justement à rester accrochés à ça. Imaginez-vous, tous les jours après, à Subh et après la Asr, tout le monde qui a prié, il reste assis à leur place. Ils font du dhikr. Tous. S'il y en a un, deux, un ici, et un de l'autre côté là-bas, et tout le reste ils partent. C'est dur de rester accroché à ça. Souviens-toi, Moussa alayhi salam, quand Allah il envoya Pharaon, il a demandé à Allah de l'envoyer avec lui son frère. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. Il a demandé à Allah d'envoyer avec lui son frère pour en faire son ministre, son bras droit. Qu'est-ce qu'ils disent à la fin? كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. Envoie mon frère avec moi pour m'aider dans ma tâche et aussi pour qu'on te sanctifie beaucoup et qu'on te mentionne beaucoup. Regarde Zakaria alayhi salam. Après plus de 40 ans à demander à Allah de lui donner une descendance, Allah lui annonce la bonne nouvelle. Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. 40 ans après, on va donner un fils. Il s'appellera Yahya. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui. Alors Zakaria alayhi salam, comme ça, il a attendu 40 ans avant qu'Allah lui réponde. Il demande un signe pour savoir quand est-ce que ça va se passer. قال رب اجعل لي آية. Donne-moi un signe. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Ton signe sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits consécutives. Zakaria il sort, il vient, ça y est, il vient de recevoir l'information. Il ne peut plus parler. Qu'est-ce qu'il fait? فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Pourquoi il a fait ça? Il est en train de leur dire, ça y est, la bonne nouvelle elle est venue. Et lui, il ne veut pas garder ça pour lui. Il veut que tout le monde sache comment il a fait. Et comme il ne peut pas parler, il leur fait comprendre. فأوحى إليهم أي أخبرهم عن طريق الإشارة. Il leur a fait comprendre à travers les gestes. Il n'a pas attendu 3 jours chez lui qu'il puisse reparler à nouveau pour leur dire, vous savez comment Allah m'a répondu? بالتسبيح بكرة وعشيا. Si vous voulez qu'Allah réponde à vos du'a, سبحوا بكرة وعشيا. Faites du tasbih matin et soir. Allah répondra à vos du'a. Suite le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, man ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda. Faites-toi connaître auprès d'Allah dans l'aisance et la facilité, il te connaîtra dans la difficulté. Mais toi, tu ne connais Allah que quand tu as des problèmes, tu as des galères, tu tombes malade, tu n'as plus d'argent, il se passe quelque chose, tu dis Allah. Mais tu étais où quand tout allait bien? En fait, tu penses n'avoir besoin d'Allah seulement que quand tout va mal. Le jour où on aura compris qu'on a besoin d'Allah tout le temps, que tout aille bien ou non, vous verrez que les du'as seront différents. Et qu'on arrête, quand on fait des du'as et qu'on ne voit pas de résultat, de se demander pourquoi. C'est bizarre, j'ai fait de du'a, il n'y a pas eu de réponse. Tu n'as pas honte de dire une chose pareille. Tu sais mieux que quiconque, t'es comment toi? Combien de fois tu mentionnes Allah Ta'ala par jour? Combien de fois tu penses à lui? Combien de fois tu lui demandes? Est-ce que tu te fais connaître auprès d'Allah quand tout va bien? C'est à toi de prendre de la température et de voir. Donc ici on nous dit عند الريح أو عند المطر أو عند الرعد والبرق والصواعق. C'est des munasabat
quand il y a du vent, quand il pleut, quand il y a des éclairs, quand il y a le tonnerre, etc. C'est des occasions. Mais c'est quoi le message qu'il y a derrière? C'est qu'en fait, tout le temps, tu dois penser à Allah Azza wa Jalla. Tout le temps, tu dois le mentionner. À chaque circonstance, à chaque chose qui se passe, même quand on te fait mal, même quand tu, sans le vouloir, quelqu'un te pousse ou te marche sur le pied ou bien il fait tomber quelque chose sur toi, ça le Tu dis pas tu dis Bismillah. Bismillah. Et c'est pour que tu comprennes à quel point le nom d'Allah Ta'ala est azim. Sabbih isma rabbika al-a'la. Tabaraka ismu rabbik. Iqra bismi rabbik. Donc, combien de fois dans le Coran on a ce ism? Jamais on s'est dit, mais pourquoi tout le temps ism? Pourquoi? C'est pour que tu comprennes à quel point le nom d'Allah il est azim. Et après, quand tu dis Bismillah en sacrifiant une bête, ça vient d'être halal. Qu'est-ce qui différencie celui qui dit Bismillah de celui qui ne le dit pas? La façon de faire, c'est la même. Prends une lame, il sectionne la jugulaire et il vide la bête de son sang. Un, il a dit Bismillah, l'autre, il n'a pas dit. Un, c'est le de halal, l'autre, c'est le mita. Tu dis Bismillah avant de manger, je ne mange pas avec toi. Tu dis Bismillah en rentrant chez toi, je ne rentre pas chez toi. Tu dis Bismillah en te déshabillant, je ne vois pas ta nudité. Tu dis Bismillah dans tes rapports intimes avec ton épouse, Shaitan s'éloigne et participe pas. C'est par le nom d'Allah que cette femme-là est illicite. Innakum mustahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Par les mots d'Allah, ce nom-là. Et si on était conscient de cette grandeur dans ce nom, et qu'on l'emploie à chaque instant et à chaque circonstance, eh bien, Allah il te répond. Mais non. C'est malheureux. On regarde dans certains pays encore, on ne va pas dire lesquels. Moi, je n'ai pas dit de quel pays il s'agissait. Il y a des pays où il y a des rois. Quand les gens ils sont en Nouvelle-Zélande, hein, genre dans le Pacifique, de l'autre côté là-bas, ils sont en train de parler, ouais, ils parlent fort et tout ça, a dit. Ah, la balak le malik, ils parlent doucement. Je sais pas si tu as remarqué. Ah, la balak le malik, ils sont que tout seuls, tous les deux en Nouvelle-Zélande. Ils parlaient de foot avant, Bleurouette, criait fort. Ils parlaient du prix de la tomate au marché, Bleurouette, ils parlaient fort. Ah, la balak le malik, pourquoi tu parles doucement? On ne sait jamais. Il y a quelqu'un dans le cocotier à côté ou là, le singe là-bas, il a un micro là. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, des gens ils faisaient ça, je dis pourquoi tu parles doucement? هذا يا اخوان هذا نوع من الشرك والعياذ بالله. هذا يقال له خوف السر هذا يقال. Cette façon de faire là, c'est du shirk. C'est une forme de shirk, d'association. On appelle ça خوف السر. C'est une peur secrète d'un humain comme toi. Il n'est pas avec toi, mais tu fais attention. Donc regarde comment on réagit. Après, les gens se posent des questions. Pourquoi leur vie elle va aussi mal? قل هو من عند أنفسكم. المهم, on vient au hadith, c'est ce que le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam quand le vent soufflait fortement. تفضل أخي. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول اللهم لاقحا لا عقيما. بارك الله فيك. في هذا الحديث الآخر عن سلمة ولعله سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول. هذا دعاء آخر يضاف إلى الأول. يقول اللهم لاقحا لا عقيما. اللاقح كما سبق هو الذي يحمل، والريح إذا نعتت بذلك فلإفادة حملها الماء وجعلها في السحاب، فهي التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا لتلقيح السحاب.
أما عكس ذلك فالعقم يعني امتناع الرحم عن الحمل، لا يقوى على ذلك. فالريح، فهناك نوع من السحاب هي في رأي العين كغيرها لكنها فارغة لا ماء فيها، فهو يقول إذا هبت الريح أن يجعلها الله تبارك وتعالى سببا لتلقيح السحاب، أي لجعل الماء فيها حتى ينزل عليهم المطر، وألا يجعل هذه الريح عقيمة أو عقيما لا شيء فيها، فتكون بذلك عاجزة عن تلقيح السحاب، وعندئذ لا ينزل عليهم المطر. Et ici on a le hadith suivant, le dernier du bab, qui est apporté par Salama. Et après il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, qu'il s'agit de Salama ibn al-Akwa' radiyallahu anhu wa ardah. Et Salama ici nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam donc disait régulièrement lorsque le vent s'intensifiait: oh Allah, féconde, que ce vent soit fécond et qu'il ne soit pas stérile. Tout à l'heure on l'a dit dans le verset de Al-Ra'd, Al-Hijr, pardon, وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. Pour la faïda, c'est le plus long mot du Coran. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. Il est dans ce verset. Donc, on a envoyé les vents fécondeurs, je ne sais pas si ça se dit, fécond, ouais, non, ceux qui fécondent, pas ceux qui sont féconds. Parce que le vent, il féconde, à l'image du mâle qui va féconder la femelle. Donc, le vent, il va porter l'eau. Il va porter l'eau dans la mer et il va le faire monter au ciel et va alimenter avec les nuages. Il va les féconder. On appelle les chamelles qui portaient l'eau dans les palmeraies, fait un nakhl, pour arroser et irriguer les palmiers, laqiha, dans le même sens. Hamil, porter l'eau. Laqaha, ça veut dire porter. Donc le vent, il porte l'eau et il féconde avec les nuages. Et donc les nuages, ils portent l'eau et ainsi, ils ramènent la pluie où Allah Ta'ala il le veut. Et donc le prophète, alayhi salatu wasallam, quand le vent soufflait fortement, il demandait à Allah de faire que ce vent-là soit une cause de fécondation des nuages pour que la pluie descende par la suite, et qu'il ne fasse pas de ce vent un vent stérile, un vent qui ne va pas féconder les nuages. Car des fois, tu vois les nuages, et même s'il n'y a pas de différence en apparence entre eux, il y en a qui sont pleins et il y en a qui sont vides. D'ailleurs, chez les... comment ils appellent ça, les météorologues, eh bien, on a des noms différents pour les nuages, selon leur densité. Et généralement, ça se voit par la couleur. Plus il est foncé, plus il sera techniquement porteur d'eau. Et donc, aujourd'hui, on nous dit que les nuages ils pèsent des tonnes. Pourtant, subhanallah, tu les vois. Qui n'a pas cru quand il était petit que c'était d'abord papa, les nuages? T'as pas cru ça, toi, Bilal? Non? Les enfants d'aujourd'hui, mon frère, ils ne savent pas c'est quoi la papa. C'est quoi la papa? Ah oui. Bah, nous, quand on était petit, quand on regardait les nuages d'en bas, on pensait que c'était du coton, là, de la papa, ou là. Tu penses à quoi quand tu vois des nuages? Ah, rien. Fortnite. À la kulli hal, voilà, j'ai des bêtises, après je me perds. Donc il y a des nuages qui sont, on les voit, ils sont légers, ils s'avancent lentement, alors qu'en fait ils sont très lourds. Allah a dit وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالِ. Et il produit des nuages lourds. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا. أَقَلَّ أي حَمَلَ. C'est lui qui envoie les vents en guise de bonnes nouvelles, وفي قراءة نُشُرًا, pour faire ressusciter les terres mortes et arides avant sa miséricorde. بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Rahma, c'est quoi ici?
La pluie, ahsant, c'est la pluie, ici, la miséricorde. بين يدي رحمته. حتى إذا أقلت سحابا, jusqu'à ce qu'elle porte des nuages qui, elles, les vents, jusqu'à ce que les vents portent les nuages, sahaban thiqala, des nuages lourds. سقناهم الآية. إذن اللهم لاقحا لا عقيما. Et nous, qui ne sommes pas des gens qui travaillons la terre, des gens qui ne sommes pas concernés par la sécheresse, mais on entend des fois, ça arrive des fois, tu regardes les informations à la télé, pour ceux qui font encore ça, même si c'est devenu très rare. Tu entends que dans telle région en France, à telle période de l'année, on se plaint de la sécheresse, voilà, il ne pleut pas, et donc il n'y a pas de récolte. Mais nous, aujourd'hui, avec l'industrie et l'import-export et tout ça, on n'a jamais connu cet impact-là. Tu vas au marché, tu vas au magasin, il y a toujours des légumes, il y a toujours des fruits, il y a toujours des paquets de ce que tu veux, il y a toujours des surgelés et l'akhiri. Donc ça, on s'en fiche en fait. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Dans certains pays, et dans beaucoup de pays même sur Terre, non. Quand il ne pleut pas, quand il n'y a rien qui pousse de la terre, les gens, leur vie n'est pas la même. Ils ne peuvent plus vivre sur place. Ils cherchent de l'eau. Si jamais, regarde, subhanallah, c'est agib quand tu y réfléchis, ils attendent en regardant le ciel que la pluie tombe. Quand ils désespèrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent des trous dans le sol pour trouver une nappe phréatique, trouver de l'eau sous terre. Quand ils trouvent de l'eau, il y a des puits, ils peuvent s'abreuver, ils peuvent arroser leur terre, mais quand ils trouvent de l'eau ni sous terre, dans le ciel, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Ils abandonnent leur village et puis ils vont s'installer ailleurs. Nous ne connaissons pas ces choses-là. Nous, chez nous, tu ouvres ton robinet, tu peux habiter à l'étage que tu veux dans le bâtiment, tu ouvres ton robinet, l'eau elle arrive tout de suite. Tout de suite, elle est là. L'eau froide, de l'eau chaude, tu veux manger, tu as le marché pas loin de chez toi, ou tu as les supermarchés, les hypermarchés, tu fais tes courses. Tu regardes dans la route tous les jours, il y a plein de camions qui acheminent la nourriture dans les restaurants, dans les magasins. Et toi, tu es là, tu es indifférent. Tu es là au milieu de tout ce khayr. Allah dit dans le Coran. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. Subhanallah. Si ce n'est pas nous, qui sont ces gens-là? Allah il a donné un exemple. Une qarya, une cité, une ville, une grande ville. كانت آمنة مطمئنة. Amina, en sécurité. Mutma'inna, tranquille. En gros, il n'y a rien pour les perturber. Il n'y a rien pour les perturber et il n'y a rien pour les effrayer. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. Leur subsistance leur parvient de toutes parts en grande quantité. Ragadan. Ils sont là. Mutma'innin, aminin. Ils ne se posent pas de questions. Quand le matin, il se réveille, il se dit, je vais faire mes courses, est-ce qu'il a un iota de crainte d'arriver sur place et qu'on dise, il n'y a plus rien aujourd'hui? Tu as déjà vécu ça, toi? Et tu vois, toi, tu es dans les bouchons à ronchonner et à gronder et à marmonner dans ta barbe. Oh, j'en ai marre, ça avance pas. Oh, j'en ai marre des poids lourds. Il y a des poids lourds partout, là. À cause d'eux, on ne peut pas rouler. Mais s'il y a quoi dans les poids lourds? Il y a ce qu'il y a dans ton restaurant préféré quand tu vas commander ton sandwich ou ta pizza. On est là, on se plaint. Mais après, comment le faire? C'est fini. فكفرت بأنعم الله. لاحظ لم يقل فكفرت بالله. Il n'a pas dit ils ont mécru en Allah. Il a dit فكفرت بأنعم الله. Ils ont mécru, ils ont été ingrats vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Et dans cette même surah Al-Nahl, qu'on appelle surah Al-Ni'am, pour la faïda, Allah dit وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Alors qu'ailleurs, Allah dit وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Regarde la différence. Ici, on parle des ni'am,
du comportement à avoir vis-à-vis des ni'am. Donc toi, tu es là. On revient à cette cité qu'Allah donne comme exemple. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الجوع والخوف، خوف والجوع، جوع والخوف. Dans le Baqarah, c'est l'inverse. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. Et là, encore une fois, il y a un sirr. Je ne vais pas te dire c'est quoi. Et on revient à l'An'am. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الخوف والجوع الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Donc Allah il leur a fait goûter aux vêtements de la faim et de la peur. Regarde, il a mis la faim en premier. لباس الجوع والخوف. C'est parce que comme ils ont été ingrats envers les bienfaits d'Allah, alors Allah il leur a enlevé ce dont ils avaient le plus besoin. C'est sûr. Résultat, ils ont eu faim. Et بما كانوا يصنعون, à cause de ce qu'ils faisaient comme action. ولقد جاءهم رسول من عند الله فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Et les savants ont divergé. Il est là, Cheikh Mohamed, tu entends? Non, il n'est pas là. المهم, qu'est-ce que je disais? Oui. Hein? Quoi? Les savants ont divergé. Oui, j'avais pas oublié. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je préfère ça que quand je demande et on me laisse en galère. Donc les savants ont divergé parce qu'Allah a dit Daraballahu mathalan. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une parabole? Donc Allah il nous donne des paraboles. Daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salaman li rajul. C'est des exemples, des paraboles. Ce pas des situations concrètes et réelles qui se sont passées. Donc ici, est-ce que c'est une parabole? C'est pas une chose qui s'est passée. Donc c'est un exemple, un symbole, c'est symbolique. Ou bien est-ce que ça s'est passé réellement? Et l'avis prépondérant, c'est que ça s'est passé réellement. Parce qu'après, il dit وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. On n'envoie pas des messagers dans une parabole. Là, Allah il dit qu'on leur envoie un messager pour leur dire tous ces ni'am qu'Allah il vous donne là. Et dans Surat Saba, Allah il nous raconte l'histoire de Saba. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Après il dit quoi? فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وهل يجازى إلا الكفور. Allah il nous parle de Saba et de ces merveilleux jardins dans lesquels toutes les merveilles de la terre poussaient en grande quantité. فأعرضوا, se sont détournés. Alors Allah il a remplacé ces deux jardins par d'autres jardins dans lesquels ce qui poussait n'était pas du tout comme ce qui poussait dans les deux premiers. Des choses qui n'avaient absolument rien à voir. Et Allah nous dit dans notre verset ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Est-ce que tu as vu ceux qui ont remplacé, changé les bienfaits d'Allah en mécréance ou en ingratitude ici? En ingratitude. Et après Allah Ta'ala il nous parle des ni'am. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Regarde qu'est-ce qu'Allah il a fait des gens qui n'ont pas été reconnaissants par rapport aux bienfaits. Et après Allah il te rappelle ses bienfaits et tout ce qu'il a asservi. Il l'a mis à notre service. Et ici, Allah, il donne certains éléments. Mais dans d'autres versets, comme dans
الجاثية الله تعالى dit وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. Tout ce qu'il y a sur terre, Allah il a mis à notre service. Absolument tout. Et Allah il parle de Daoud alayhi salam quand il lui a appris comment confectionner les cottes de mailles que les gens portent pour faire la guerre. وصنعة لبوس لكم. C'est quoi le verset? وعلمناه بارك الله فيك وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم أو ليحصنكم من بأسكم قراءة فهل أنتم شاكرون. فهل أنتم شاكرون. Et dans Saba, encore une fois, quand Allah parle de la famille de Daoud alayhi salam, i'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. I'malu shukra. Et là, il y a deux wajh dans l'I'rab. Soit ala Daoud, c'est munada, فهم المقصود بالنداء أو بالطلب يا آل داود اعملوا شكرا. Ou bien, il est مفعول به الأول للفعل عمل أي اعملوا آل داود يعني لآل داود مفعول منصوب بنزع الخافض لمن يدرك ذلك. اعملوا آل داود شكرا يعني كونوا شاكرين لآل داود. المقصود الله il n'a pas dit اشكروا آل داود comme il a dit dans d'autres versets أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. On peut le verbe shakara. Ici, il a dit i'malu ala Daoud shukra. Pourquoi? Pour que tu comprennes que le shukr c'est un amal. C'est pas seulement une parole que tu dis avec la langue. C'est un amal, une action. Shukr. Qu'Allah il t'envoie les vents. Toi, tu te rends pas compte de ça. Il t'envoie les vents. Il souffle. Et toi, comme en bon français, oh, il y a du vent aujourd'hui. Hein? T'es pas content? Oh, t'as remarqué comment les gens ils aiment parler du temps? Quand il pleut, ah il pleut. Quand il fait chaud, ah il fait chaud. Quand il fait froid, ah il fait froid. C'est quoi ce temps? Tu regardes dans une cabine avec un bouton, il appuie dessus quand il le veut, quoi. صدق رسول الله حيث يروي عن الله عز وجل أنه قال لا تسبوا الدهر فأنا هو الدهر أقلب الليل والنهار يؤذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك ويسبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. الحديث. C'est une réalité. Le temps, ils ne sont jamais contents les gens. Jamais. Ils veulent se dire, les enfants, t'as vu quand ils aiment bien jouer dehors? T'aimes bien jouer dehors ou pas? Ah ça va, alhamdoulilah. Je commence à poser des questions sur... Les enfants, quand ils aiment jouer dehors, ils sont contents, ils jouent au ballon, ils font du vélo, tout ça. Et là, il pleut. L'enfant, c'est un enfant, parce qu'il n'est pas dans la compréhension des choses. La pluie, ça sert à quoi? Ça l'empêche de jouer. C'est tout ce qu'il comprend, lui. Résultat, l'enfant, il n'aime pas la pluie. Mais c'est un enfant. Tu dis, bon, les petits, c'est pas grave. Mais quand un mec de 40 ans, il n'aime pas la pluie, c'est un drame. Lui, c'est niais, lui. Comment t'as 40 ans, t'as pas compris encore ça servait à quoi la pluie? Mais quand est-ce que tu vas comprendre, en fait? Faut que te prendre par la main, te ramener dans des pays où il pleut pas, pour que tu comprennes c'est quoi l'importance de la pluie. Le vent, pareil. Ils sont là en train de pester, de vociférer, de s'apostropher, de s'estomaquer. Ah, il pleut, il y a du vent. Mais au milieu de quel type de gens on est, en fait? Et le problème, c'est que nous, croyants, qui croyons ces choses-là, qui lisons le Coran et la parole du prophète, on n'est pas censé être comme ça. Mais aujourd'hui, on est comme ça. Aujourd'hui, nous aussi, ah, il pleut, ah, il fait chaud, ah, il fait froid, ah, j'ai pas compris. T'as vu ceux qui disent, oh, moi, je comprends plus rien à ce temps-là. On t'a pas demandé de comprendre, en fait, quoi que ce soit à ce temps-là, en fait. C'est pas de ton ressort. T'as rien demandé. Toi, dis alhamdoulilah, et tais-toi, en fait. Rien d'autre. Ah, je comprends plus, c'est n'importe quoi, il n'y a plus de saison. Subhanallah. Un kafir billah, il dit ça. Du bon, c'est un kafir billah. Ça va. T'as compris le ça va. Ça va pas, mais t'as compris le ça va. Ça va dans le sens, quoi. Mais il dit la ilaha illallah, il dit ça. Il y a un problème. Et aussi, parce que malheureusement, on n'entend plus ça. Là où les musulmans sont censés se retrouver, c'est pas le café ou là le marché, c'est la mosquée. C'est ici qu'on doit se retrouver, mes frères.
Et si on se retrouve ici et on vient faire Allahu Akbar, salam alaikum wa rahmatullah, et Allah aoun, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, on a besoin, mes frères, que des shabab, salihoun, yahmilouna hamma hada ad-din. Besoin que des jeunes vertueux comprennent cette importance, non, cette responsabilité et son importance, et qu'ils se préparent pour contribuer à ce que les choses elles changent. Parce que si chacun dans son coin il se plaint que la mosquée il n'y a pas de cours, ou l'imam il ne parle pas le français, ou bien l'imam il est soporifique, ou bien des choses de ce genre là comme on peut l'entendre tout le temps. De toute façon, comme on se plaint du temps, on se plaint des imams aussi. Hein. Pareil, hein. Oh, il m'énerve lui. Ah, il crie tout le temps. Ah, il m'énerve lui. On n'entend rien. On parle tout doucement. Ah, il m'énerve lui. Il est à l'affût de quelqu'un qui parle au téléphone, il l'embrouille. Ah, il m'énerve lui. On dirait il lit sa feuille, il regarde personne. T'as vu, il y a toujours pour quelqu'un pour se plaindre. Toujours. Et mais la réalité, c'est pas que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Il y a un hadith, même s'il est daïf, dans lequel on nous dit qu'il y a 3 types de personnes quand ils font la prière ne dépasse pas leur tête. Et dans le troisième, il dit imamul qawm hum lahu karihun. Ou man ya'ummul qawm hum lahu karihun. Quand un imam il dirige la prière pour des gens que eux n'aiment pas cet imam-là. Quand il dit il n'aime pas, bon, le hadith là, yasih. Et donc on voit le karahiyya, pas le butlan. Si jamais même si le hadith n'est pas authentique, on va dire que c'est détestable que quelqu'un que les gens n'aiment pas dirige la prière pour eux. Walakin, quand il ne l'aime pas, alash, pourquoi il ne l'aime pas? Ah là, ma yajbnish hada. Je l'aime pas. Alash, ma yajbnish. Même tu lui demandes alash, il ne peut pas te dire alash. Je l'aime pas, c'est tout. Mais nif. Il y a quelque chose. Ah, il vient toujours en retard. Faut me rigoler. Il est trop exigeant. Il est souvent absent. Il crie sur les gens. Ah, moi, je n'aime pas celui-là. On va voir si ces raisons sont légitimes. Nous, si on ne doit pas l'aimer, c'est parce qu'il fait des péchés, ou parce qu'il ne respecte pas la sunna, ou parce qu'il est négligent dans ses obligations. Celui-là, on doit ne pas l'aimer. Tu ne l'aimes pas parce qu'il suit la sunna. Tu ne l'aimes pas parce qu'il te rappelle tes manques et tes défauts et tes péchés. Tu n'aimes pas parce qu'il te regarde dans les yeux et te dit taqillah. Eh bien, tu peux ne pas l'aimer comme tu veux, ça ne change rien, mon frère. هذه الكراهية لا تزن جناح بعوضة. Cette aversion que tu as envers lui, elle ne pèse pas le poids de l'aile d'un moustique. La ibrata biha. Amma tu me dis, il vient, moi je l'ai vu là-bas, il jouait aux cartes, ou là il fumait, ou là il grattait qui veut gagner des millions, ou là il écoutait de la musique. Ouais, dans une cité, il y avait des dealers. Et les dealers, quand ils nous voient, ils disent salam frère, ça va frère, la baisse frère. Toi, tu ne sais pas comment réagir à ce moment-là. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Et moi, il y en a que je connais. Une fois, ils étaient là, ils sont là, ils sont en train de rouler. Ça va, tu vas bien, frère? T'es parti à la mosquée, machallah, ça va? Et il est en train de rouler son truc. Une fois, vous ne direz pas qui, passe à côté d'eux. Ça va, frère? Ouais, ça va. Ah, c'est combien ça? C'est combien quoi? Bah, ce que tu es en train de rouler, c'est combien? Ça dépend le poids. Je sais quoi le moins cher? Je sais pas c'était combien? Peut-être 30 euros, 40 euros, je sais plus. Et tu m'en donnes? Après, il m'a dit non, pas toi le prix. Je lui dis pourquoi? Là que tu vends à tout le monde. Vends-moi moi aussi. Il me dit non, pas toi. Je dis pourquoi tu ne me vendrais pas à moi? Pourquoi? T'as un frère, Harry. Je fais, les gens qui viennent, c'est pas des frères. C'est pas des musulmans. Donc toi, tu as compris que pour moi, c'était pas bon, mais pas pour les autres. Tu trouves pas qu'il y a un truc qui va pas? Imagine, là, je viens jusqu'au bout. Je dis, imagine, viens avec moi dans la, je sais pas quoi. Hein? Dans le raisonnement, exactement. Je fais, imagine là, je te prends ton truc là, je me roule un joint, je le fume devant toi. Tu vas faire quoi? Je dis, oh, ça y est, t'es devenu fou. Donc, tu es conscient que ce n'est pas une chose que moi, je devrais faire.
Il me dit oui. Non, pas toi. Toi, t'es le frère à la mosquée, machallah, on te connaît depuis longtemps, tu vas à la mosquée. Je fais, salam. Voilà, il n'y a pas de différence entre moi et un autre, en fait. Il n'y a pas de différence, c'est pareil. C'est pareil. Si c'est haram pour moi, c'est haram pour toi, c'est haram pour tout le monde. Imaginez-vous maintenant, nous tous là. Des fois, on a des idées noires, on dit on va faire un groupe à la mosquée, on va prendre des battes, des fouets, bon bref. Et on va descendre à la cité, on va tous les gommer. Moi, je vous propose autre chose. On va tous là-bas, on achète. On leur dit, on va ramener à la mosquée. On dit, non, c'est pour les choquer. Après, t'as vu, ils sont plus fous que nous, eux. Ils vont dire, venez, les frères de la mosquée, ils veulent acheter. Voilà, on en rit, mais c'est une mouchkila. Mais vas-y, allons, continuons encore. Imagine-toi, là, qaddarallah, Allah yahfadna wa iyyakum. Moi ou là, un autre, de la mosquée, Ma'rouf, alhamdoulilah, il vient à la mosquée, prie l'akhiri. Tu le vois dehors en train de fumer en jouant. Ristre. Il vient après, istaou. Tarda. Même que tu peux pas accepter ça. C'est pas possible. Tu vois, le frère, tout là qui fait. Toi, tu vas faire la prière, on t'a vu dehors en train de fumer. Ah. Hum lahu karihun. Sababin mubarrir. Tu m'aimes pas? Faut que tu aies une bonne raison. Tu m'as vu faire une ma'asiya. T'as le droit de pas m'aimer. Naam. Et là, je ne te prie pas devant toi, t'as raison. Barakallahu fik. Comme ça, lui, celui qui se met devant, il sait que quand les gens ne l'aiment pas, bihaq, il fera attention à ce qu'il ne va pas faire n'importe quoi. Walakin, quand cet imam-là ne fait pas ces choses-là, il est ma'rouf bil khayr, bil adab bil hasan, wa bi husn al-ta'amuli ma'a an-nas, wa ma shbaha dhalik, et que les gens ne l'aiment pas pour ça, il y a ishkal. Il y a un problème. Quand toi, tu es l'imam, tu fais la prière et tu veux te faire le qira'a, les gens ne t'aiment pas à cause de ça. Parce que tu récites un peu longtemps. Quand à la mosquée, on a des musulmans qui n'arrivent pas à supporter une lecture un peu trop longue du Coran dans la prière, pendant ce temps, au même moment, partout sur Terre, il y a des chanteurs qui font des concerts. Quand ils finissent la chanson, qu'est-ce qu'ils chantent tous les gens dans le concert? Une autre, une autre. Jamais à la mosquée, ils ont fait une autre. Jamais. La tarawih, c'est même pas une prière obligatoire. Le but de tarawih, c'est des longues prières. Et ben même là, les gens ne sont pas contents. On entend le oud, l'idal. On entend les chevaux. Je suis dans une écurie, je suis dans une mosquée. مشكلة. Après, t'entends quoi les gens qui parlent entre eux? Ah, l'imam ما يعجبنيش. راه ديما يطول في القراءة ويزقي ويعمل. Je l'aime pas celui-là. Ah, il récite longtemps, et puis il crie, et puis il fait ci, il fait ça. Ah, je l'aime pas. Regarde pourquoi il l'aime pas. Regarde pourquoi il l'aime pas. Alors que si c'est quelque chose qu'il aime, match de foot, il y a les prolongations. Inch'Allah, il fait un dua, et son qalb entier il est dans le dua. Ya Rabbi, les tirs au but. Un cinéma, le dernier Avengers, on reste jusqu'à la fin des noms qui défilent. Bella qui a une poste, comment c'est ça? Hein? Voilà, une scène à la fin du générique. Des fois, il y en a deux. Tu vois, tu l'avais entendu, la fin totale. Il y a eu la scène en question, tu l'as vu. Hein? Il dit, Bella qu'il y en a une deuxième. Et des fois, ils ont caché une deuxième aussi, à la fin de la fin. Tu restes jusqu'à la fin. Il a duré 3 heures, c'est pas grave. Il faut attendre les 15 minutes où il n'y a que des noms pour voir la dernière scène. Tu restes. Tu restes. Tu peux écouter, ceux qui écoutent des CD, je ne sais pas si ça existe encore les CD, les MP3 et tout ça. Là. La même chanson, ils la mettent en repeat. Non-stop. Toute la journée, ils ne se lassent pas. Il y a qui ici qui se lasse? Carrefour, quand il y a les soldes. Allah est avec les mamans, elles ont les pieds, mashallah, elles ont les mollets de Usain Bolt. Tarawih a pris toutes assises. Tarawih, même le subh, elles le font assises. On peut rester 20 heures au marché, debout, à discuter avec ses copines de la dernière robe que l'autre voisine elle a achetée. Mais pour rester 20 minutes debout dans la prière, allez, Nangelso. Aïna. Notre réalité, elle est là, mes frères. Elle est là. Minkum ma yuridu dunya wa minkum ma yuridu al-akhirah. La prière, c'est lourd, c'est long, c'est fatigant. On ne veut pas que ça dure trop longtemps. Le reste, il n'y a pas de problème.
Un film? Oui. De la musique? Oui. Du sport? Oui. Passer un moment avec ses amis avec un bon café? Oui. La prière? Non. Et après toi, quand tu lèves tes mains, tu dis Ya Rabbi, atini, Ya Rabbi, je finis, Ya Rabbi, et tu vois rien, t'es pas content. Tu dis j'ai fait dua, il m'a rien donné. Mais regarde, t'as fait dua comment toi? Toi, tu fais dua, toi. Avec tout ce que tu fais à côté. Et tu te poses encore des questions. فهذه حالة أكثرنا يا إخواني للأسف الشديد. Ça, mes frères, c'est l'état de la plupart d'entre nous, malheureusement. اللهم اصلح أحوالنا آمين وأحوال المسلمين في كل مكان آمين وردنا إليك مردا جميلا آمين وردنا إلى دينك مردا جميلا آمين اللهم خذ بأيدينا إلى الهدى والرشاد آمين اللهم وفقنا للاقتداء بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام ووفقنا للتمسك بآثار صحابته الكرام وأسلاف هذه الأمة الصالحين يا رب العالمين واحشرنا في زمرتهم واجمعنا بهم في أعلى عليين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.